سلام. به نظر میاد که بعد از سفر به آلمان دیگه تور اروپایی بچه شاه به پایان رسید یا حداقل تو این مرحله متوقف شده. بنابراین مهمه که بدونیم در این سفر چه دستاوردی داشته یا اصطلاحاً ته این سفر اروپایی چطور بسته شد. انتخاب آلمان به عنوان ایستگاه آخر این تور اروپایی بی‌دلیل نبود، چون حداقل از زمان اون ملاقات مجازی با آدولف بچه شاه اشتیاق خودش برای ملاقات با مقامات دولتی آلمان رو نشون داده بود. So we would like to discuss some details of our partnership and also your personal meeting with the Chancellor. I think on Sunday, if it's okay for you. Well, definitely, I would very much appreciate that opportunity. ظاهراً بچه شاه بعد از اینکه تماسش رو قطع کردند هنوز باورش نشده بود که این مصاحبه ساختگی بوده و حتما میخواسته با چشمای خودش ببینه که نظر صدر اعظم آلمان در مورد خودش چیه. یعنی من تا وقتی خود صدر اعظم بهم نگه قبول نیست، من باید برم آلمان با خودش صحبت کنم. به همین دلیلم تا رسید آلمان توییت زد هلو من اومدم کسی خونه هست، که سخنگوی دولت آلمان هم بلافاصله جوابش رو داد. روزنامه بیلد: استقبال سرد از پسر آخرین شاه ایران رضا پهلوی پنجشنبه به برلین می آید، ولی مقامات دولت با او ملاقات نخواهند کرد. سخنگوی دولت گفت هیچ دلیلی برای صحبت با او وجود ندارد. دولت آلمان انتظار دارد که مردم ایران خودشان در یک انتخاب آزاد مشخص کنند که چه کسی رهبری را به عهده بگیرد. بلافاصله این موضوع عدم ملاقات مقامات دولتی با بچه شاه تیتر رسانه‌های آلمان شد و خیلی از شخصیت‌های آلمانی هم نسبت به حضورش در آلمان اعتراض کردند، چرا که اون رو مدافع پدر دیکتاتورش می‌دونستند. تلویزیون آلمان هم خاطرات آلمانی‌ها از جنایات پدرش رو در همین روزها در یک مستند پخش کرد. Das war 1967 in Berlin. Da war der Schah zu Gast und vielen Studenten gefiel das nicht. Hatten Sie doch gerade von einem Augenzeugen gehört, wie es den Studenten in Teheran erging, wenn sie gegen den Schah demonstrierten und der Polizei in die Hände fielen. Auf ihren Rücken und auf den Armen sind brennende Zigaretten ausgedrückt worden. Sie haben Elektroschocks erhalten. Mindestens einer ist an den Füßen aufgehängt worden. Man hat ihnen mit heißen Eisen Wunden in die Beine gedrückt. Seine Schläger vom Geheimdienst hatte der Schah mitgebracht und die gaben mitten in Berlin eine Kostprobe ihrer Methoden. Daher der Begriff Jubelperser oder Prügelperser. Der Tag endete mit einem Mord. Ein trauriger und prägender Moment der deutschen Geschichte. Die Wirklichkeit Persiens lebte auf den armseligen, vergessenen Dörfern weiter, wo Bauern und Pächter von der Landreform des Monarchen nicht profitierten, sondern in die Städte strömten, um ein verzagtes Lumpenproletariat zu vermehren. Die kleinen Leute, die Armen und Elenden, blieben vom Wirtschaftswunder ausgeschlossen. Jubel, Prügel und Folterperser vom Geheimdienst hielten ihm, der sich bei Hofe huldigen ließ, die Gegner vom Leib. Überall begehrten die Iraner auf gegen Korruption, hohe Rüstungsausgaben und niedrige Löhne und gegen ausländische Einflüsse. Als der Schah das Weite suchte und seine Armee führungslos zurückließ, brach sein morsches Reich in sich zusammen. پس تصویر دنیا از دیکتاتوری محمد رضا شاه اینه. اونا که دیگه تونل زمان ندارن، آرشیوهای خودشونو دارن. دیکتاتوری شاه این بوده، فقر بوده، فساد بوده، حکومت نظامی با تانک توی خیابون که بعد ملت علیهش انقلاب کردن. اینا رو دنیا میدونه که هر جا بچه شاه میره بهش اعتراض میکنن. در نهایت هم اون کسی که بانی سفر بچه شاه به آلمان بود وقتی که دید موج اعتراضات علیه این سفر بالا گرفته اومد توییت زد که اصلا من این رو توی بوندستاگ یعنی ساختمان مجلس آلمان نبرده بودم. نمایندگان میهمان ما را در بوندستاگ آلمان ملاقات نکردند. اینطور که به نظر میاد تنها آورده این سفر یک کنفرانس مطبوعاتی بود که در اونجا بچه شاه با سوالاتی مواجه شد که خاطرش رو مکدر در مکدر کرد. Your wife has in the past shared a post with a poster that says death to the left.
Do you distance yourself from this sentiment? Is that according to your own values and the values that you want to bring? When my wife and many other Iranians were marching on the streets of Paris during a protest during the Women Life Freedom Movement, they were heckled by the very same left that you say by chanting slogans calling for the Shah's death or things of that nature. ببین، خواسته مرگ شاه و رژیم سلطنتی توسط مردم ایران به طور میلیونی فریاد شده و بخشی از تاریخ ایرانه. این رو که نمیتونی پاک کنی. بعد از 50 سال دیکتاتوری سلطنتی، مردم ایران با فریاد میلیونی مرگ بر شاه حکومت سلطنتی رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ انداختند. مرگ بر شاه، 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 مرگ بر شاه. پس ببین، سلطنت پهلوی امتحانش رو توی تاریخ ایران پس داده. 5 دهه فرصت داشت که هر کاری بلد بود بکنه، ولی اینقدر غارت کرد، اینقدر جنایت کرد که مردم ایران دیگه تحملشون تموم شد و تاریخ انقضاش رو مهر کردند. اون شعاری هم که اون روز توی پاریس دادن دیگه مرگ بر شاه نبود، بلکه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. این شعار هم معنیش چیه؟ نفی هر گونه نظام دیکتاتوری و استبدادی. حالا چرا به تو برخورده؟ مگه تو مدعی دموکراسی نبودی؟ پس بالاخره کدوم حرفت رو باور کنیم؟ اینکه دموکراسی یعنی تکثر گزینه‌ها یا اینکه خواهان مرگ همه افکار دیگه به جز خودت میشی؟ And be careful about the narrative that the regime and its elements keep pushing to try to split the Iranian opposition. A narrative that are carefully engaging in social media, in cyberspace, to provoke tension, to provoke conflict. خب بریم پس یه سری از این فعالیت‌های کسانی که دارن علیه این و اون توی اپوزیسیون شعار میدن و تفرقه ایجاد میکنن رو ببینیم. بله، این یه تجمع از شاه پرستان در کاناداست. اینا که دیگه کسی رو باقی نذاشتند. حکم مرگ همه رو دارن میدن. از 3 فاسد به 4 فاسد، اگر همینو بگیری میرسه به N فاسد. یعنی همه مردم ایران. اگر اینا اون عوامل رژیمن، پس چرا عکس تو رو توی تجمعشون دارن؟ اگر نه، اینا تو رو میپرستن، پس چرا ارزه نداری اینا رو کنترل کنی؟ تو که نمیتونی حرف خودت رو توی تجمع خودتون پیش ببری، چجوری ادعای ترانزیشن لیدر و اداره ایران 90 میلیونی رو داری؟ و اگر اینها نیست، پس باید قبول کنی که خودت هم همین حرف رو داری و میخوای مثل بابات که مجاهدین و فدایی ها رو روی تپه های اوین تیربارون میکرد، همون دیکتاتوری رو دوباره برگردونی و اینجا داری دروغ میگی. عنوان کرد که این عملیات رو پرویز ثابتی مدیر کل وقت ساواک به طور کامل در جزئیاتش قرار داره. به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دستها و چشمهاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد. به روی همشون رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر 4 یا 5 بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم. یکی دیگه از سوالاتی که در این کنفرانس خیلی حال بچه شاه رو گرفت، سوالی بود که درباره آینده سیاسیش و موقعیت فعلیش مطرح شد. The civilian toll of the war, which you just called collateral damage, is so huge. Do you think personally that you've lost your opportunity to ever play a role
in Iranian politics after supporting this campaign? Inside Iran, tens of millions of Iranians chanted my name, and they still do. احساس میکنم کلاس دوم دبستان زنگ ریاضی کلاً غایب بودی، چون میونت با اعداد و شمارش و اینا خیلی خرابه. یعنی ظاهراً نمیدونی که وقتی که یک عدد چند تا صفر جلوش قرار میگیره واقعاً چقدر میشه. همینطوری عدد میدی. QR کدی ها 50,000، 100,000، 150,000، استارلینک صدها هزار. البته بدانید که ارتباط ما قطع نخواهد شد، چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست. اوکی، اینجا هم طرف میگه داخل کشور چی؟ بعد تو میگی 10 میلیون نفر اسم منو صدا کردند. تو 10 میلیون نفر رو چجوری شمردی؟ چجوری به این باور رسیدی که 10 میلیون دارن صدات میکنن؟ از روی چند تا کلیپ فیک و جعلی و بزرگ نمایی شده مگه میشه آمار جمعیت گرفت؟ تو موبایل داری نگاه میکنی کلیپا رو همینجوری میشموری، 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، اینطوری؟ آخه اگر از روی کلیپ میشد جمعیت شمرد، پس کشورهای دیگه بیکارن که انتخابات میذارن؟ چه کاریه؟ صندوق بیار، آیدی کارت بگیر، دونه دونه آدما رو ثبت کن. نیازی نیست. پهپادو ببر بالا، هلیشات بگیر از روی شهر، اینا با ما، اونا با تو، تمام. Today's Gen Z in Iran are my biggest supporters. That is stupefying for me. It looks like you guys are on another planet. حالا اون 10 میلیون یه طرف الان ادعا میکنه که کل نسل زد ایران طرفدار من هستند. کل نسل زد؟ مطمئنی؟ بیرون همین سالن یه نفر از نسل زد با ریختن سس روی کتت حمایتش نشون داد. حالا من نمیدونم، ولی ریختن سس روی کت شکل مرسومی برای ابراز علاقه نیست ها. من ندیدم جای دیگه. آلمان 3 فروردین 2585. حالا تا تو نسل زد هستیم چند نمونه دیگه هم ببینیم از این حمایت ها. نه شاه نه شیخ. این شاه نی ملا. نه این ملاست، نه این شاه. نو شاه نو ملا. نه شاه نه شیخ. تو نه شاه میخوای نه شیخ. نه این شاه نه این ملا. نه این شاه و نه این ملا. نی شاه نی ملا. نه شاه نه شیخ. تو خارج نه؟ تو داخل؟ باشه. تو داخل کشور هم که به هر حال میدونیم محدودیت هایی هست، ولی خب اونجا هم به شکل های مختلف حمایتشون رو نشون میدن. خسته از شهزاد و آقازاده‌ای، خسته از القاب پرت افتاده‌ای. پهلوی بی‌شرفته. نسل زده دیگه، خلاقیتش بالاست. کلا دفعه دیگه در مورد هر چی خواستی آمار بدی یه مقداری بیشتر دقت کن که آمارت مثل 30 میلیون جان فدای مجتبی خامنه‌ای نشه که هیچکی باور نکنه. حالا این توانمندیش تو ریاضی بود که خودش رو توی کار با اعداد نشون میداد، ولی همش که این نیست. توی تاریخ هم ظاهراً نمرات خوبی نداشته. I find it surprising that if you realize that Thomas Jefferson actually was inspired by the first Declaration of Human Rights that Cyrus the Great implemented 25 centuries ago, and it is actually within the principles of the US Constitution. ببین همونطور که جنگ جهانی اول قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده، وقایع تاریخ هم یک توالی دارن. توماس جفرسون در سال 1776 بیانیه استقلال آمریکا رو نوشت، یعنی اواخر قرن 18. استوانه کوروش که معروف به اولین منشور حقوق بشر تاریخ است در سال 1879 کشف شده، یعنی اواخر قرن 19. این رو که از این کم کنی میشه 103، یعنی بیش از یک قرن بعدش تازه لوح کوروش رو پیدا کردند. پس جفرسون نمیتونسته از این الهام گرفته باشه.
واقعا حیرت انگیزه. تو اینا رو از کجا میاری؟ انگار که توی سیاره دیگه زندگی میکنی. چیزی که در این مدت روشن شده اینه که تنها راهکاری که بچه شاه برای رسیدن به تاج و تخت بلده آویزون شدن از جنگ خارجیه که هر تریبونی هم گیرش بیاد اون رو هی تکرار میکنه که توی این سفر هم این صحبت ترجیبند همه حرفاش بود. ما دیده ایم که چقدر حمایت جهانی از مردم کشورهایی که سرانجام فارغ شدن بر یک دشمن خارجی یا درونی چقدر اهمیت داشت. بدون پشتیبانی خارجی آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان نمی‌یافت. بدون حمایت خارجی حرکت لخوالسا در لهستان به نتیجه نمی‌رسید یا اکنون زلنسکی در اوکراین. مگه ما مردم ایران کمتر چیزی داریم؟ چرا همون استانداردها رو نسبت به مردم ایران ادا نمی‌کنید؟ How else do you expect defenseless people to have a chance to actually overcome this regime without some outside help? And of course, I'm not shying away from that position that we have every right to tell the world when we are being shot on the streets, how else are we supposed to protect ourselves? We can't do it by ourselves. کلاً توی دی ان ایش واژه‌هایی مثل مقاومت، سازماندهی ملت، مسلح شدن، هزینه دادن برای آزادی وجود نداره. با این کلمات بیگانه است. اصرار هم داره که از این موضع عقب نشینی نخواهد کرد که آقا سرنگونی این رژیم کار مردم ایران به تنهایی نیست، حتما باید دخالت خارجی باشه. خب اگر خارجی دخالت نکرد چی؟ مردم که نباید تکون بخورن؟ پس یعنی همین رژیم بمونه و دست روی دست بذاریم دیگه. خب این دقیقاً همون حرفیه که رژیم دنبالشه. خامنه ای اول و دوم برات دست میزنن، یکی از تو سردخونه، یکی از تو CCU. حالا صحبت اینجاست میگن آقا چرا با پهلوی میجنگی؟ میگن نمیدونم تو بازیت ندادن ناراحت شدی. بازی ندادن چیه؟ شاهزاده که منو فالو داشت، منم فالوش کردم. زنش منو فالو داشت، منم فالوش کردم. 3 سال پیش من با این آدم لایو اینستاگرام رفت. طرف اومده اپوزیسیون رو بسته، تمام پتانسیل اپوزیسیون رو گرفته تحت اختیار خودش و نمیذاره هیچ کس دیگه ای کار بکنه و خودش هم هیچ کاری نمیکنه. کاراش همه نمایشیه. میگن نمیدونم پارلمان سوئد دعوت کرده، میرونی آبدارخونه‌اش وایسادن صحبت میکنن. میگن نمیدونم آلمان پارلمان آلمان دعوت کرده، میرونی با 4 تا نماینده احزاب دارن صحبت میکنن. آقا اینا کار جدی نمیکنن. کو خروجیش کو؟ برای گذار از این رژیم شما نیاز به کار جدی داری. شما نیاز به قولی کار سازماندهی شده در دراز مدت داری، نه یه شبه 2 شبه. هیچ کسی نمیتونه به شما جادو بکنه راه حل یه شبه بده بگی من رژیمو میکشم پایین. اینجوری نیست. با جنگ منگ و اینا هم خبری نی. با جنگ هم خبری هم بشه نتیجهشون چیزی که ما میخواستیم نیست. یکی دیگه از ادعاهایی که بچه شاه توی این کنفرانس مطرح کرد و میخواست سری بپیچونه و بره ولی باعث رسوایی بیشتر شد این بود. In fact, the minute what happened on January 8th and 9th happened, I called for people to stay at home, to protect themselves. چرا از زمانی که کشتار 8 و 9 ژانویه رخ داد این به ذهنت زد؟ یعنی قبلش این رژیم هیچ کشتاری نکرده بود؟ قبلش یک رژیم دیگه سر کار بود؟ مگه این همون رژیمی نبود که اون کشتار وحشیانه سال 60 رو انجام داده بود؟ مگه قتل عام 67 تو رزومه این رژیم نبود؟ سرکوب خونین قیام مشهد و قزوین در دهه 70 مگه در دوران همین ولی فقیه نبود؟ کشتار جوانان در قیام آبان 98 رو مگه ندیده بودی؟ رژیم که همون رژیم بود، ولی فقیهش هم که همون جانی بود که بود. ولی تو آقا جون تازه از تعطیلات اومده بودی، داشتی یک سناریوی دیگر رو اجرا می‌کردی، اون هم با ناشیگری و با استفاده وسیع از فیک که در نتیجه به خامنه‌ای فرصت دادی تا جنایتش رو عملی کنه. بعد تو از اون دقیقه که کشتار شد از مردم خواستی که تو خونه بمونن؟ اگه میخوای دروغ بگی حداقل بذار 1 سالی بگذره. اینکه تو بعد از 18 و 19 دی چه فاجعه ای رو هم زدی هنوز 4 ماه نگذشته. ویدیوهاش تو کانال خودت موجوده هنوز. از همه شما میخواهم امروز و فردا شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم تصاویر به خیابانها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید.
هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست. همزمان از همین حالا برای ماندن در خیابان آماده شوید. In fact, the minute what happened on January 8th and 9th happened, I called for people to stay at home, to protect themselves. بیشترک دروغ میگه، دروغ. النهایه به جز این کنفرانس خبری پرحاشیه، تنها تصویری که از سفر آلمان بچه شاه به تیتر رسانه ها تبدیل شد، سوسمالی کت و گردن بچه شاه بود که توجهات زیادی رو هم به خودش جلب کرد. هرچند که این اتفاق در نهایت فقط ریختن یک مقدار سس روی کت بچه شاه بود، ولی تأثیرات زیادی در درون سامانه داشت و بقایای سلطنت و ساواک رو به جون هم انداخت. چه رسوایی بود درست کردیم؟ چه اتفاقی بود؟ یه زنه اون وسط بیاد بگه قربونت برم، بعد یه مرده، اون مرده کی بود؟ شما چجوری نفهمیدین اون پشته؟ شما چجوری نفهمیدین اون رنگ پشتشه؟ شما وظیفتون چیه؟ من نمیدونم کی اینجا وظیفشه. این آخرین نشاره. شما ببینید مهم نیست. اما شاه یه دونه است. شاه خاندان پهلوی یه دونن. یه وظیفه بهتون دادن، اونم سکیوریتی بودن شاه. اونم محافظت از شاه. شما هیچ کاری. فقط با امنیت و عدالت رو حواستون بهش باشه. اونم نیست. حواستون باشه که چه غلطی می‌کنید. الان نمیگم کی. ولی هر کسی که مسئول این رسواییه. حرومزاده. برای پایین آوردن آمپر شاه پرستا بعضی هاشون هم ایده های دیگه ای داشتند، از جمله اینکه بیایم با شرکت در کمپین ریختن سس روی سر خودمون با بچه شاه همدردی کنیم و اینجوری دردش رو تسکین بدیم. من میخوام امروز حرکتی که برای شاهمون زده شدن، برای همدردی با ایشون و اینکه بگم شاه عزیزمون شما تنها نیستید، قطعا هر رفتاری با شما میشه در آینده ایران آزاد لحاظ باشه. جاوید شاه، خیلی دوست داریم شاهزاده عزیز. یعنی این صحنه اینقدر بیریخ بود که ملت مونده بودن که این جدیه یا طنزه، ولی از این موارد بازم بود. مثل این یکی که ادعا کرده بود اون کسی که سس پاشیده رو گیر آورده. ولی افراد دیگه‌ای هم در آلمان بودند که نظرات متفاوتی داشتند. من لادن هستم، دوراگ ایرانی آلمانی هستم و بیرون وقتی که رضا پهلوی اومد یا رفت از این ساختمون، مرد جوون سس خرسی انداخت روی پهلوی و من فکر کردم این خیلی خیلی خنده‌دار. من خیلی خندیدم چون فکر کردم خیلی باهوش است، چون ما ایرانی ها میفهمن یعنی چی این سس خرسی، که چیزی هست که میخواد بگه که پهلوی خنده‌دار هست، پهلوی مهم نیست، پهلوی مثلا از وقت قدیمی هست، اصلا مدرن نیست. و من خیلی خوشحال شدم، گفتم آفرین، باریکالله، خوب کاری کردی. از اونجایی که سفر بچه شاه هیچ دستاوردی به جز خلق این فاجعه نداشت، اهالی سامانه فکر کردند که حداقل به این بهانه یه پولی به جیب بزنیم. اینطور بود که در سایت رسمی بچه شاه یک امکان دونیشن یا کمک مالی ایجاد کردند و گذاشتن پشت تبلیغات که اگر میخواید این اتفاق تکرار نشه یالا سری برامون پول واریز کنید. توی سایت شاهنشاه طبق سایتی که پیج شخصی ایشون گذاشتن، سایت ایرانو پس میگیریم، یه فیلد اضافه شده قسمت حمایت مالی که شما میتونید به حمایت بکنید از امنیت و حفاظت ایشون با مبالغ که واریز میکنید به صورت ارزهای مختلفی حمایت بکنید. خواستم بگم بهتون این موضوع مهمه. من خدمتتون عرض میکنم که این اهمیت داره. بچه‌ها خودتون دیدین چه اتفاقی افتاد. شاه ما شانس 90 میدونه. دید که چه بلایی می‌خواستن بلای سرش بیارن. ما نمی‌دونستیم اون تو لحظه شاید میتونست رنگ نباشه، اسید باشه، سم باشه، چاقو باشه. الان همه شاکیان که تیم حفاظتی اعلیحضرت ضعیفه. خب ما برای قوی کردنش نیاز مالی داریم.
نیاز مالی برای کی؟ برای بچه شاه؟ یعنی الان مشکل بچه شاه کمبود پوله؟ این که تمام عمرش رو پولهایی که مامان و باباش از ایران بلند کردن خورده و خوابیده، پولهایی که به قول برخی رسانه‌ها 35 میلیارد دلار تخمین زده شده. این اگر پول کم داشت خب یه شب کمتر میرفت کازینو، یه ذره زودتر از تعطیلات برمیگشت. کسی که جت شخصی و ویلای چند میلیون دلاری داره کمک مالی میخواد؟ کمک مالی برای چی؟ برای اینکه بره بیشتر تفریح؟ از یه سوسپاشی هم میخوای پول به جیب بزنی؟ عجب حقه بازی هستی تو. سوسپاشی به کت و گردن آقای رضا پهلوی تبدیل میشه به سوءقصد نافرجام به جان اعلیحضرت و اینکه ایشون از این سوءقصد نافرجام جان سالم به در برده. خب چه مفهومی اینجا داره مطرح میشه؟ یک خودبزرگبینی بیمارگونه، یعنی جریان سلطنت طلبی مبناش اصلا اینه، یک خودبزرگبینی بیمارگونه و معمولا وقتی شما این حد از خودبزرگبینی و خودبزرگنمایی میبینید، این حد از تحریف واقعیت به نفع در واقع اغراق میبینید، معمولا زیرش یک احساس حقارت شدید است. ولی خب جماعت سلطنت طلب راه برخوردش با این احساس تحقیر شدگی اینه که برای خودش یک جهان هپروتی فانتزی بسازه تو اون اصلا، و این داده های جهان واقعی باید حتما از یک فیلتری رد بشن که وارد جهان هپروتی بشه، که در توسط اون فیلتر مثلا 1000 بار بزرگنمایی میشن، انواع تحریف‌ها صورت میگیره، حتی ممکن اصلا 180 درجه مثلا واقعیت تغییر بکنه. به خاطر همینه که مثلا در جهان بیرون آقای رضا پهلوی به زور مثلا علوم سیاسی، تحصیلات علوم سیاسی رو تموم کرده، در جهان هپروتی ایشون دانش سیاسی بسیار بالایی داره. در جهان بیرونی دولت‌ها ایشون رو تحویل نمیگیرن، ایشون رو نماینده ملت ایران نمیدونن، حتی بعضی از دولت‌ها به عنوان مترسک از ایشون استفاده میکنن. در جهان هپروتی ایشون سیاستمدار برجسته است که با چهره‌های مهم و تاثیرگذار جهان نشست و برخاست داره و حرفش هم برو داره. در جهان بیرونی ده‌ها میلیون ایرانی هستن که ایشون رو به عنوان یک شخصی که نمایندهشون هست قبول ندارن. در جهان هپروتیشون نماینده 90 میلیون ایرانی و همین فیلتر بین دو جهان هست که سوسپاشی به کت و گردن ایشون رو تبدیل میکنه به سوءقصد نافرجام به جان اعلیحضرت. اینها متوجه هستند که آن جهانی که اینها دارن میسازن، ایادی قول آقای پهلوی، اینا یک جهان خیالی است که در اون مثلا آقای پهلوی کارهای خیلی برجسته‌ای انجام داده. در واقعیت ایشون آدمی بوده که محصول خروجی مشخصی نداشته جز اینکه وضعیت رو بدتر کرده باشه، جنبش مردم ایران رو کشیده باشه. با این اوصاف میشه گفت که تور اروپایی بچه شاه در سوئد و در آلمان و همچنین ایتالیا که اصلا خبری نشد، در مجموع برای خودش و تمام اهالی سامانه یک پس رفت و یک ضربه کیفی رو به عقب بود. نه به خاطر سس گوجه فرنگی، بلکه خیلی فراتر از اون نشون داد که وقتی طرف از حلقه خبرنگاران دستچین شده رسانه‌های معلوم الحال میاد بیرون، یعنی میاد توی فضای آزاد، وضع خیلی فرق میکنه و جز نفرت و عدم مشروعیت چیزی درو نمیکنه. اونقدر که دست آخر خودش به زبون خودش دست به شکوه و شکایت برمیداره که چرا از من فقط درباره جنایت‌های دیکتاتوری سلطنتی شاه و رضا شاه سوال میکنن و نه چیز دیگه. In the past 2 weeks, I have had 2 press conferences, one in Stockholm and one yesterday in Berlin. Between them, more than 150 journalists attended. We spent more than 2 hours together. And in those 2 hours, not a single of the 150 journalists asked me a question about the 40,000 Iranians slaughtered on the streets of my country on January 8th and 9th. Not a single of the 150 journalists asked me about the 19 political prisoners executed in the last 2 weeks. When I told them that there were 20 political prisoners currently sentenced to death, not a single one of the 150 journalists asked me about them. They seem more interested in asking questions about Iran's past and history than about what is happening in Iran today or about the democratic future Iranians are seeking. One member of parliament even told me they didn't think Iranians were ready for democracy. نه آقا جون، اون چیزی که به تو گفتن این بود که مردم ایران آماده بازگشت به گذشته و دیکتاتوری سلطنتی قرن پیش نیستن، نه اینکه آماده دموکراسی نباشن.
ولی چرا اینقدر خون بدن؟ آخرین و مهمترین نکته دیگه هم که بچه شاه به روی خودش نمیاره اینه که رضا چلبی با الگوی احمد چلبی میخواست توی جنگ بعد از مرگ خامنه‌ای سوار بمب بشه، فرود بیاد توی خاک ایران و سوار کار بشه. اما از سیرک‌های جاوید شاه و گارد جاویدان و اون 150,000 نفری که میگفت از سپاه و اطلاعات رژیم بهش پیوستند در روزش خبری نشد. مجتبی خودش جای رضا رو پر کرد و فعلا عذرش رو خواستند. از اونجا بود که افول کرد و بیشتر هم خواهد کرد. در ایران دیگه وابستگی و دیکتاتوری جواب نداره. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.